بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج ہم جنات کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ سا جانیں گے، جس میں یہ موضوع بھی شامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی پیدائش کب کی۔ کیا جنات بھی انسانوں کی طرح نیک اور بد عمل کرتے ہیں؟ اعمال کے اعتبار سے جنات کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے جنات کون سے تھے اور کس گروہ کے جنات کس جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں؟ میرا نام ہے اشنال اور آپ اس وقت موجود ہیں ہمارے اسلامک انفو ڈیسک چینل پر۔ جنات خالق کائنات کی ایک ایسی تخلیق ہے جو ہر دور میں انسانوں کے بہت قریب رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1.25 برس قبل پیدا کی جانے والی یہ مخلوق طویل عرصے تک اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہی، مگر شیطان کی نافرمانی اور تکبر کے بعد یہ مخلوق بھی 2 الگ الگ طبقات یعنی جنات اور بد شیاطین میں تقسیم ہو گئی۔ جنہوں نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ جنات انبیاء اور نیکوکاروں کی صحبت میں رہے، اور جو جنات گناہوں میں ڈوبے شیطان کے ہم نوا یعنی شیاطین کہلائے۔ انسانوں کی طرح جنات کو بھی رب کائنات نے نیکی یا بدی کی راہ اختیار کرنے کی مکمل آزادی دی ہے۔ نیک جنات پاک جگہوں پر رہتے ہیں اور پاک محافل میں شرکت کرتے ہیں، اور بد شیاطین پلید جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ نیکی کی راہ اختیار کرنے والے جنات نماز، روزہ اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور حج عمرہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے برعکس جو جنات بدی کی راہ اختیار کر کے شیاطین کے گروہ کا حصہ بن جاتے ہیں وہ نیکوکار لوگوں اور پاکیزہ جنات کو راہ نجات سے بھٹکانے کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ اور رب ذوالجلال نے فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ اس آیت مبارکہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرح جنات کو بھی اپنے اعمال میں آزادی عطا فرمائی، اور جنات کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ یعنی کہ جن انسانوں اور جنات نے پرہیزگاری اختیار کی انہوں نے فرمانبرداری کی راہ اپنائی، اور جو بدی کے راستے پر چل نکلے وہ شیطان کے ہم نوا کہلائے اور دردناک عذاب کے مستحق بھی قرار پائے۔ علماء کرام اور عاملین سے ہونے والی گفتگو میں جنات کی زندگی کے بارے میں بہت ہی حیرت انگیز حقائق سامنے آئے۔ جنات کو نور سموم یعنی شر والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ ان کا جسم آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ اس مخلوق کا جسم انسان کی روح ہوائی کی طرح لطیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا جسم مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے، جبکہ ان کے قبائل بنو الجان، بنو عباس اور بنو ہاشم ہیں۔ عامر بن عمیر، مارد بن الجان اور ساق بن معاق بن الجان جنات کے نبی تھے۔ وادی نخلا میں سب سے پہلے حسا، مسا، شامرہ، ناصرہ، الامین اور اخزم نامی جنات نے اسلام قبول کیا تھا۔ جنات اور انسانوں میں محض جسمانی فرق ہے۔ جنات کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود کو انسان کی نظروں سے پوشیدہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی جسمانی ساخت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، اور برق رفتاری سے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی جانب سفر کر سکتے ہیں۔ جنات کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک عابدہ زاہد جنات، دوسرے شیاطین جنات، اور ان کی تیسری قسم عفریت کہلاتی ہے۔ عابد و زاہد جنات یہ ہر اس مقام پر پائے جاتے ہیں جہاں ویران مساجد و حمد و ذکر و نعت کی روح پرور محافل ہوں، پاک مقامات ہوں یا صاف ستھرے بھرے پڑے گھر ہوں۔ ان کے مطابق نیکوکار جنات ہر وہ عمل کرتے ہیں جو نمازی، پرہیزگار اور متقی مسلمان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے مسالک کی طرح جنات کے بھی ویسے ہی مسالک ہوتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں سجنے والی انسانوں کے دینی محافل میں نیک جنات کثرت سے شریک ہوتے ہیں، اور فرض نمازوں کے دوران بالخصوص صلاۃ التراویح میں جنات کی پوری جماعتیں شرکت کرتی ہیں۔ اور ایک بہت حیرت انگیز انکشاف یہ ہے کہ جنات بھی انسانوں کی طرح روزے رکھتے ہیں، سحر و افطار کرتے ہیں،
जिन्नात जिस मुआशरे का हिस्सा होते हैं उसी की तर्ज पर अपनी जिंदगी और माहौल को ढाल लेते हैं। नेकोकार जिन्नात पाकीज़गी को इस हद तक पसंद करते हैं कि जो लोग पाकीज़गी का एहतमाम रखते हैं उनकी सोहबत इख्तियार कर लेते हैं और उनकी पाकीज़ा नफूस के दोस्त बन जाते हैं। और जब ये किसी पाकीज़ा शख्स की दोस्ती इख्तियार करते हैं तो उसकी मुश्किलात में भी गैबी तौर पर मददगार बन जाते हैं। जिन्नात की खुराक के बारे में अहादीस मुबारका से पता चलता है कि उनकी खुराक जानवरों की हड्डियां होती हैं। एक मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हड्डियों को खूब साफ किया करो क्योंकि वो तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। बदलते दौर के साथ जिन्नात भी अपना तर्ज जिंदगी बदलते रहते हैं। उलमा और आमलीन इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि जिन्नात कुरान और हदीस की तालीमात इंसानी शक्ल इख्तियार करके आम मसाजिद और मदारिस में हासिल करते हैं और ये इंसानी रूप में दीनी महफिलों में शिरकत भी करते हैं। उम्रों के लिहाज से जिन्नात और इंसानों में बहुत फ़र्क है। जिन्नात की उम्रें 500 बरस से लेकर 1500 बरस तक होती हैं। जिन्नात का सबसे बड़ा इज्तिमा मदीना मुनव्वरा के करीब एक चटेल मैदान में होता है जहां पूरा साल करोड़ों की तादाद में जिन्नात मौजूद होते हैं। इसी मैदान में जिन्नात को तरह तरह की तरबियतें मुहैया की जाती हैं और इखलाक का दर्स दिया जाता है। और रमज़ान के महीने में ये जिन्नात अपने अपने इलाकों को लौट जाते हैं और ये जिन्नात खुद भी रोज़ा रखते हैं और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते हैं। और ये भी कहना है कि चूँकि इंसान और जिन्नात की तर्ज मुआशरत में बड़ी हद तक मुमासिलत पाई जाती है, इसलिए ऐसे दीनी महाफिल और रस्में जो इंसान मनाते हैं वैसे ही महाफिल और रस्में जिन्नात के मुआशरे में भी राइज हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने जिन को बहुत पहले लू वाली आग से पैदा किया। तो इस फरमान मुबारक से पता चलता है कि खालिक़े कायनात ने जिन्नात को आग से तख्लीक फरमाया है। आग का अंसर गर्मी से और आम जिंदगी में जिन्नात की मौजूदगी को आमिल हजरात गर्मी के एहसास से भी शनाख्त कर लेते हैं। दीनी अमलियात के माहिर का कहना है कि अगर कोई शख्स जिन्नात की मौजूदगी को महसूस करना चाहे तो गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहनकर और अपने जिस्म को किसी पाक खुशबू से महका कर बंद कमरे में तन्हा बैठ जाए और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दे। दौरान तिलावत अगर ठंडे कमरे के बावजूद उसे अपने इर्द गिर्द पड़ी अशिया में हरकत महसूस हो या उसे अपने करीब नीम गर्म हवा की लपेटें महसूस हो या उसे अपने करीब कोई गर्माइश महसूस हो तो वो समझ जाए कि कोई जिन उसके ऐन करीब मौजूद है। मुसलमान जिन्नात न सिर्फ पाक घरों में पाए जाते हैं बल्कि मसाजिद, मदारिस और दीनी जामियात में भी जिन्नात इंसानी रूप में हुसूल इल्म के लिए आते हैं। जिन्नात का हर कबीला अपने मसलक के उलमा के दर्स में शरीक होता है और जब भी कोई नया मसलक या फ़िरका बनता है तो उसके साथ ही जिन्नात की कुछ तादाद उस मसलक में शामिल हो जाती है। मसलक के मामले में हर जिन की अपनी ज़ाती राय और पसंद होती है और दूसरी तरफ जिन्नात के हर इलाके का एक सरदार मुंतखब किया जाता है और हर कबीले का एक कायद या सरदार अलग से होता है और ये सरदार जिन्नात के कवानीन लागू करते हैं और किसी जिन की शिकायत पर दूसरे जिन या शयातीन जिन्नात के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। जिन्नात की अदालतें भी कायम होती हैं और इन अदालतों में कवानीन तोड़ने वाले जिन्नात के खिलाफ केस चलाया जाता है और उन्हें सज़ा भी दी जाती है। अगर किसी जिन को कैद करना मकसूद हो तो इस मकसद के लिए वीरान मकामात या चटेल मैदानों में हवालात और जेलें भी कायम होती हैं। इन जेलों को इंसानी आंख देख नहीं सकती मगर वहाँ जिन्नात मुहाफिजों का निज़ाम मौजूद होता है। जिन्नात का इल्म रखने वाली शख्सियात के मुताबिक इंसानी मुआशरे की तरह जिन्नात को भी सरकशी करने पर सजाएं दी जाती हैं। जो कानून नाफिज करने वाले जिन्नात हुक्काम नाफरमान जिन्नात के लिए हुक्म सादिर करते हैं और फिर भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ख़वातीन हज़रात, ये जिन्नात के बारे में कुछ बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकिशाफ़ात थे जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं।
वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।